عوام کا اعتماد ہماری سب سے بڑی طاقت، فوج ہمیشہ اس اعتماد پر پورا اترے گی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب، کہا پاکستانی قوم نے غیر معمولی ہمت اور مضبوط قومی یکجہتی دکھائی۔ مارکہ حق کی مشترکہ کارروائیاں مستقبل کی جنگی حکمت عملی کی مثال بن گئی۔ مارکہ حق اب جدید دور کی جنگ کا بین الاقوامی کیس اسٹڈی تصور کیا جا رہا ہے۔ بھارت کسی خود فریبی کا شکار نہ رہے۔ اگلی بار پاکستان کا جواب پہلے سے زیادہ شدید اور برق رفتار ہوگا۔ ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر سروسز کے آپریشن کو مربوط اور ہم آہنگ کرے گا۔ طالبان رجیم کو واضح پیغام دیا گیا، ان کے پاس فتنہ خوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کے انتخاب کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ کسی کو پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت پر آنچ اور عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہماری فوج کو ثقافتی طور پر جدید اور ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ جدید ٹیکنالوجی سے لیس پاکستان کی مسلح افواج جارحیت کو مؤثر طور پر روکیں گی۔ ہر سروس اپنی آپریشنل تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھے گی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، بدلتے خطرات کے پیش نظر ضروری ہے کہ ہم ملٹی ڈومین آپریشنز کو مزید بہتر کریں۔ نئی جنگیں سائبر، ایکسٹریم آؤٹر اسپیس اور اے آئی تک پھیل گئی ہیں۔ مسلح افواج کو اب نئی جنگی حقیقت کے مطابق خود کو ڈھالنا ہوگا۔ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام اس تبدیلی کی جانب ضروری قدم ہے۔ فیلڈ مارشل نے سی ڈی ایف ہیڈ کوارٹرز کو تاریخی سنگ میل اور نئی جنگی ساخت کا محور قرار دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شہداء کو بھرپور خراج عقیدت، قوم کا فخر قرار دیا۔ کہا، شہداء ہمیشہ قوم کا فخر اور تاریخ کا روشن باب رہیں گے۔ جی ایچ کیو میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اعزاز میں گارڈ آف آنر کی تقریب جی ایچ کیو میں شاندار عسکری روایات کے مطابق ہوئی۔ تینوں مسلح افواج کے دستے کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اعزازی دستے نے مہمان خصوصی کو سلامی دی۔ مہمان خصوصی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اعزازی دستے کا معائنہ کیا۔ تقریب میں نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف، سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سمیت اعلیٰ عسکری حکام نے شرکت کی۔ تقریب میں مارکہ حق کے ہیروز کو ایوارڈز بھی پیش کیے گئے۔ پاک نیوی اور پاک فضائیہ کے بہادر جوانوں کو بہادری پر اعزازات دیے گئے۔ انڈونیشیا کے صدر کی سرکاری دورے پر پاکستان آمد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے استقبال کیا۔ معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ انڈونیشیا کے صدر دورے کے دوران صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے تعلقات کو نئی جہت دینے کے لیے کئی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر غور ہوگا۔ تنقید آپ ایک ادارے پر اور اس کے سربراہ پہ کرتے ہیں، یہ اب برداشت نہیں ہوگی۔ وہ منہ توڑ دیا جائے، مذاکرات کی دعوت نہیں دی جائے گی۔ کوئی بھی بد زبانی کرنے والے کی زبان، پارلیمنٹیرین ہو یا کوئی دوسرا، وہ کھینچ لی جائے۔ اداروں کے خلاف بد زبانی کرنے والوں کی زبان کھینچ لی جائے گی۔ اب تک اس لیے برداشت کیا گیا کہ شاید یہ کچھ سیکھ لیں، لیکن لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں، انتشار ہرگز قبول نہیں۔ اب اڈیالہ کے باہر تماشا لگایا تو بتائیں گے قانون کی عملداری کیسے ہوتی ہے۔ کندھوں پر بیٹھ کر اقتدار میں پہنچنے کے بعد خود کو عقل کل سمجھنے والا ذہنی مریض ہی ہو سکتا ہے۔ فوج اور اس کے سربراہ پر بیجا تنقید کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پشاور جلسے میں ثابت ہو گیا، ڈی جی آئی ایس پی آر کی ساری باتیں درست۔ تحریک انصاف پہ پابندی اگر انہوں نے کوئی ایسے سوچ رہا تو ہوگا، لیکن ابھی تک تو الیکشن کمیشن نے ہمیں فارملی سرٹیفکیٹ نہیں دیا۔ الیکشن کمیشن نے اب تک ہمیں رجسٹرڈ پارلیمانی پارٹی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا۔ حکومت پابندی کس چیز پر لگائے گی؟ 2 سال بعد ہم پھر 9 مئی والے مقام پر پہنچ گئے تو یہ قوم کے لیے بدقسمتی ہوگی۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، سیاسی جماعتوں پر پابندی لگانے سے کام نہیں ہوتا، سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی سے ان کی بہنوں کی ملاقات ہونی چاہیے۔ غلیظ زبان، گھٹیا زبان، گندی زبان کسی ادارے کے لیے کسی کی زبان سے نکلی تو اس کو آئین کے مطابق نپٹا جائے گا۔
मुल्क के खिलाफ साजिश करके हम फौज को कंट्रोवर्शियल बनाते हो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लेकर वो सिपाही जो आज हमारे सरहदों पर खड़ा होकर ये जंग लड़ता है, हमारी हिफाजत करता है, वो पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की कौम के सर का झूमर है। पीटीआई गलीज गुफ्तगू करती है, इनका सोशल मीडिया फोर्सेज और मुल्क की सलामती के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। फील्ड मार्शल हमारे माथे का झूमर है, तुम उनके खिलाफ बकवास करते हो। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अवाम को बानी पीटीआई की असलियत पता चल चुकी है, किसी के जहनी मरज की सजा मुल्क को नहीं दी जा सकती। सूबे के हालात खराब हुए तो गवर्नर राज लग सकता है। सूबाई हुकूमत को वफाक से ताउन करना चाहिए, हर धर्मी की रविश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, इससे पहले एक शख्स गवर्नर हाउस का तेल बंद करने की धमकी देता था, आज उसकी बोलती बंद है। देखता हूं कौन गवर्नर हाउस आता है, इसकी नौबत ही नहीं आएगी, पहले ही निमट लेंगे। इस बार इस्लामाबाद मार्च नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर में इस्लाहात पर जायजा इजलास। गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मंसूबों की मंजूरी। गवादर पोर्ट सिटी में बिजली फराहमी के मसाइल के हल के लिए जामे मंसूबे पर अमल दरामद की मंजूरी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, गवादर पोर्ट सिटी को बिला तातुल बिजली की फराहमी के लिए मुतालिका इदारे हम आहंगी से काम करें। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट पर अमल दरामद शुरू किया जाए। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। IMF बोर्ड पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम का जायजा लेगा। पाकिस्तान के लिए तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। 1 अरब डॉलर कर्ज, क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। IMF ने पाकिस्तान से आइंदा माली साल के बजट से पहले टैक्स निज़ाम को आसान बनाने का मुतालबा कर दिया। सिंधी कल्चर डे पर जलाओ घेराव, हंगामा, तोड़फोड़ और रियासत मुखालिफ नारों के केस की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तार 12 मुलजिमों का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर दिया। रिमार्क्स दिए, पुलिस को शर्म नहीं, दफा 144 की खिलाफ वर्जी में दहशतगर्दी कहां से आ गई? जिसने ये दफा लगाई है वो भी जाहिल, जो यहाँ लाया वो भी जाहिल। प्रोसिक्यूटर अली रजा ने कहा, रेड जोन में सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, रियासत के खिलाफ नारे लगाए। जज ने पूछा, कहाँ है नारे? सिर्फ जमानी बातें न करें। पुराम रैली से गिरफ्तार करके जाली FIR दर्ज की गई। पुलिस ने ATC के हुक्म पर मुलजिमों को रिमांड के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ की अदालत में पेश किया। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। रिमार्क्स दिए, दहशतगर्दी की दफात खत्म हो गई, बाकी दफात भी काबिल जमानत है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया, रात FIR दर्ज हुई, गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने हैं, 1-2 दिन का रिमांड दिया जाए। तफ्तीशी अफसर ने वाक़े की वीडियो भी अदालत में पेश कर दी। वाक़यात अफसोसनाक वाक़े हुए हैं। कल हमारे अपनी पीपुल्स बस सर्विस के भी शीशे तोड़े गए। कोई भी ऐसा काम जिसे आप किसी को नुकसान पहुंचे, चाहे वो प्राइवेट इमलाक हो या सरकारी इमलाक हो, आपको जो कुछ न करो, लेकिन आप ऐसा कोई काम ना करो जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। सिंधी कल्चर डे पर अफसोसनाक वाक़यात हुए, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, कल्चर डे मनाएं लेकिन ऐसा काम न करें जिससे किसी को तकलीफ हो। शर्जील मेमन ने कहा, नीपा हादसे पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पंजाब में भी बच्चा गटर में गिरकर जान बहक हुआ, उस पर प्रोग्राम क्यों नहीं किए गए? तमाम वाक़यात काबिल अफसोस हैं, सबको बराबरी से देखा जाए। हर महीने 1 लाख रुपए KMC की जानिब से हर यूनियन कमेटी के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। मैनहोल कवर लगाने में और इलाके की स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करने के लिए खर्च करें। मेयर कराची का गटर के ढक्कन और स्ट्रीट लाइट्स के लिए हर यूसी को माहाना 1 लाख रुपए देने का ऐलान। मेयर मुर्तजा वहाब कहते हैं, नीपा सानहे के बाद 1 लाख रुपए देने का फैसला किया। रकम दिसंबर से यूनियन कमेटियों को जारी की जाएगी। बल्दिया कराची में अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा, मुर्तजा वहाब ने बतौर चेयरमैन वाटर कॉरपोरेशन बिलों की मद में 24 अरब का हिसाब देना है। 1 लाख का ऐलान जून के कौंसिल इजलास में भी हुआ था। 6 माह बाद भी रकम यूसीज मुंतकिल ना हुई। 4 साला दौर में कराची के मसाइल हल ना करने पर मुर्तजा वहाब को मुस्ताफी होना चाहिए।
make this league as world's number one league. So many people around, like Ramesh Bhai, Seem and so many others. I don't think so it's a difficult task. And I'm very much sure we will make this league as world's number one league. क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में पीएसएल का रोड शो। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा पीएसएल को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना चाहते हैं। अगला रोड शो न्यूयॉर्क में 13 दिसंबर को होगा। बिड्स का मामला मुकम्मल शफाफ है। वसीम अकरम का कहना था पीएसएल दुनिया की दूसरी बेहतरीन लीग है, टैलेंट के एतबार से नंबर 1 लीग है। 2 नई टीमों के आने से लीग में मजीद बेहतरी आएगी। रमीज राजा ने कहा पीएसएल नौजवानों के लिए पाकिस्तान टीम में आने की सीढ़ी है। इस रोड शो से नए सरमायाकार पीएसएल की तरफ मुतवज्जे होंगे। बाबर आजम ने कहा पीएसएल का सफ़र बहुत अच्छा और यादगार रहा। हारिस रऊफ बोले पीएसएल ना होता तो शायद कोई और काम कर रहा होता। आईसीसी के भारतीय स्पॉन्सर के गुब्बारे से हवा निकल गई। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले आईसीसी को बड़ा झटका। जियो स्टार ने ब्रॉडकास्ट डील खत्म करने का मुतालबा कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी को इवेंट के लिए नए ब्रॉडकास्टर की तलाश है। भारतीय ब्रॉडकास्टर को 25 करोड़ का नुकसान हुआ था।